Yes. So, dear students, let us continue the chapter. And today, in this chapter, Morphology of Plants, we will see the structure of flower in detail, along with the insertion of flower, different types of ovary, gynosphere, reproductive holes in detail. Then the placentation, etc., etc. Let us start with the first clip. Parts of flower. Now, you know it well, flower is a main reproductive whole, a reproductive organ of plant body. How you can define flower? It is a condensed modified shoot meant for sexual reproduction. That is called as flower. Now the flower is divided into two parts as the floral holes and the floral axis. This much is the floral axis. Floral axis include the this much portion. It includes the receptacle and stalk of the flower. That is the pedicel. The receptacle is a expanded terminal part of the petiole on which all the floral holes are inserted. ज्यावरती सगळे floral holes असतात, जसे essential holes मध्ये androecium आणि gynoecium आणि accessory holes मध्ये calyx आणि corolla. So typically floral hole, there are 4 full floral holes in the flower as a calyx and corolla, accessory holes, and androecium and gynoecium as reproductive hole or essential hole. Calyx and corolla are referred as accessory hole because they do not directly take part in the process of reproduction. Therefore, they are called accessory holes. And androecium and gynoecium referred as reproductive hole because they directly take part in the process of reproduction. We will see the structure and insertions and adhesion, cohesion, etc. Regarding each floral part in detail in the further slides. Now we'll see first the different terminologies which are used regarding the flower. One is when a flower is said to be complete. A flower is said to be complete when all the 4 floral holes are present. Calyx, corolla, androecium, and gynoecium. All such 4 floral holes are present. Then the flower is said to be complete. When the flower is said to be incomplete, when any one of the floral hole is absent. ह्या 4 पैकी कुठलाही एक फ्लोरल होल absent असेल त्याला इनकम्प्लीट फ्लावर असं म्हणायचं. When the flower is said to be perfect, when it contains the essential whole. Flower is a reproductive shoot, so it needs presence of reproductive organs in the form of androecium and gynoecium. If in a bisexual flower any one of the reproductive hole is absent, then it is called as imperfect flower, incomplete flower. Then it is called as imperfect flower. तेव्हा तर आपण imperfect flower म्हणतो किंवा मोनो फ्रोडाईट फ्लावर असं म्हटलं जातं किंवा युनिसेक्शुअल फ्लावर म्हटलं जातं. जर त्या फुलामध्ये दोन्ही सेक्शुअल होल्स असतील म्हणजे अँड्रोशियम आणि गायनोशियम, तेव्हा त्याला परफेक्ट फ्लावर म्हणतो किंवा हर्मॅफ्रोडाईट फ्लावर म्हणतो किंवा बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणतो. बोथ द सेक्शुअल होल्स आर प्रेझेंट. आता युनिसेक्शुअल केव्हा म्हणायचं? इम्परफेक्ट फ्लावर इज युनिसेक्शुअल, but the unisexual flower may be a male flower or may be a female flower. Means it may be a staminate flower or it may be a pistillate flower. जेव्हा त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम होल असेल, फक्त गायनोशियम absent असेल, तर त्याला म्हणतो आपण staminate flower. Only stamens are present in the flower, therefore it is called a staminate flower or male flower. And if only gynoecium whorl is present, it is called as female flower or pistillate flower. It is called as female or pistillate. When the flower is said to be neuter, when the flower do not show presence of both of the reproductive hole, then it is called as a neuter flower or sterile flower. For example, ray florets in sunflower. Sunflower मध्ये कडेच्या बाजूला जे पिवळ्या कलरचे पेटल्स दिसतात त्यांना आपण रे फ्लोरेट्स म्हणतो. So these ray florets are the sterile flowers or neuter flowers. Accordingly, whether the plant bear both the sexual unisexual flower on the
same plant, or whether there are two different plant bodies bearing the two different types of flowers, male and female flower. Accordingly, there are two types of plants are also divided as monoecious plants and dioecious plant. Monoecious plant is a plant where male and female flowers are present on the one and the same plant. एकाच प्लांट वरती मेल फ्लावर्स पण असतात आणि एकाच प्लांट वरती फिमेल फ्लावर पण असतात. तेव्हा त्या प्लांटला आपण म्हणतो की मोनोइशियस प्लांट. आणि डायोशियस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेज इज अ मोनोइशियस, आणि डायोशियस म्हणजे मेल प्लांट bears the male flower and female plant bears the female flower. Means there are separate plants which bear the unisexual flowers. Male plant, the plant which bear male flowers is called as male plant. The plant which bear female flower, means flower with gynoecium only, is called as a female plant. For example, papaya. तुमच्याकरता अत्यंत सगळ्यांना तुम्हाला माहिती असलेलं एक्झाम्पल आहे की पपयामध्ये मेल प्लांट ऑफ पपया इज डिफरंट अँड फिमेल प्लांट ऑफ पपया इज डिफरंट. Then the date palm are the examples of dioecious plant. Let us switch to the next slide, and where we'll see the insertion of floral leaves or floral whorls. आपण म्हटलंय की रिसेप्टॅकल वरती सगळे फ्लोरल वोल्स डेव्हलप होतात. ऑल द फ्लोरल वोल्स दे आर बोर्न हिअर ऑन द रिसेप्टॅकल, which is the expanded terminal part of the pedicel. पेडिसेलचा एक्सपांडेड टर्मिनल पार्ट जो आहे हा, त्याला आपण रिसेप्टॅकल म्हणतो. आणि ह्या रिसेप्टॅकल वरती सगळे फ्लोरल वोल्स चारही म्हणजे केलिक्स, करोला, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम हे चारही फ्लोरल वोल्स त्या ठिकाणी इन्सर्टेड असतात. सो हाऊ देर आर डिफरंट वेज ऑफ इन्सर्शन ऑफ फ्लावर. देर आर बेसिकली 3 ways as per the typical type of insertion of flower. The flowers are divided into 3 types as hypogynous flower, perigynous flower and epigynous flower. In hypogynous flower, ovary is superior. In perigynous flower, the ovary is half superior, and in case of epigynous flower, the ovary is inferior. How, when we say the ovary is inferior and when it is superior, when it is half superior? जेव्हा फुलामध्ये ओव्हरी किंवा गायनोशियम हा टॉपमोस्ट पोझिशनला असतो, रिमेनिंग फ्लोरल वोल्स दे आर अरायझिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्हरी, देन इट इज कॉल्ड एज superior ovary and flower is said to be hypogynous flower. Hypo means below the gyne means gynoecium, remaining floral whorls are present, therefore called as hypogynous flower. अलग लक्षात ह्या वर्ड मध्येच असं मीनिंग आहे. हायपो मीन्स बिलो, गाइन मीन्स gynoecium, below the gynoecium remaining floral whorls means androecium, corolla and calyx are present, then the flower is said to be hypogynous flower. For example, China rose, mustard, brinjal, हे सगळे हायपोगायनस फ्लावरचे एक्झाम्पल आहे. यू कॅन सी हिअर द ॲट द टॉप ऑफ द रिसेप्टॅकल देर इज ओव्हरी. फ्रॉम द बेस ऑफ द रिसेप्टॅकल अँड्रोशियम, corolla and calyx they are arising. So ovary is occupying the superior position, topmost position. So ovary is said to be superior, remaining floral whorls are said to be inferior. सगळे बाकीचे फ्लोरल वॉल्स हे इन्फिरियर आहे, ओव्हरी कशी आहे, सुपिरियर आहे. फ्लावरला आपण हायपोगायनस फ्लावर म्हणतो. एक्झाम्पल इज ब्रिंजल, मस्टर्ड, चायना रोज. हे झाले म्हणजे सोलॅनेसी मध्ये हायपोगायनस फ्लावर्स आपण फॅमिलीज पण शिकणार आहोत. तर त्यामध्ये आता गायनोशियम डिस्क्राईब करताना फ्लोरल फॉर्म्युलामध्ये जी त्याला अंडरलाईन केलं जातं, जीच्या खाली अंडरलाईन असेल याचा अर्थ काय, गायनोशियम मधली ओव्हरी सुपिरियर आहे. जी अंडरलाईन याचा अर्थ काय होतो फ्लोरल फॉर्म्युलामध्ये की गायनोशियम इज विथ सुपिरियर ओव्हरी. मुद्दाम तुम्हाला पुढे फ्लोरल फॉर्म्युले शिकायचे आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही जीच्या खाली जर अंडरलाईन असेल किंवा लाईन असेल तर याचा अर्थ गायनोशियमची ओव्हरी सुपिरियर आहे. गायनोशियमच्या डोक्यावर जर हे असेल, रेश ओढलेली असेल, याचा अर्थ गायनोशियम इन्फिरियर ओव्हरी आहे. गायनोशियमची ओव्हरी कशी आहे, इन्फिरियर आहे. खालच्या बाजूला असेल रेश ओढलेली तर ती सुपिरियर ओव्हरी, वरच्या टॉपला असेल तर ती इन्फिरियर ओव्हरी, आणि मध्ये असेल तर ती हाफ सुपिरियर ओव्हरी. अशा पद्धतीने गायनोशियमचा ओव्हरीची पोझिशन फ्लोरल फॉर्म्युला दाखवला जाते. गायनोशियम विथ सुपिरियर ओव्हरी, गायनोशियम विथ हाफ सुपिरियर ओव्हरी, गायनोशियम विथ इन्फिरियर ओव्हरी. Okay, then the second type is the condition where the ovary is neither superior nor inferior. या ठिकाणी ओव्हरी सुपिरियर आहे, या ठिकाणी ओव्हरी सुपिरियर पण नाही, इन्फिरियर पण नाही. द रिसेप्टॅकल इज इन द फॉर्म ऑफ कप ऑर अ सॉसर. अशा प्लेटच्या सारखा, सॉसर सारखा किंवा कप सारखा रिसेप्टॅकल असतो. आणि इन द रिसेप्टॅक्युलर कप ऑर प्लेट द ओव्हरी इज लोकेटेड.
and along the rim of this receptacular cup the remaining floral whorls are arranged. ह्या receptacular cupच्या rimला, जसं रोज मध्ये बघा खाली तो ग्रीन पार्ट दिसतो ना, त्या पार्ट मध्ये गायनोशियम असतो. हा पूर्ण पार्ट असं झाकलेला दिसतो तुम्हाला रोज मध्ये, आणि भोवताली सगळीकडनं पाकळ्या, त्याच्या आतमध्ये अँड्रोशियम, आणि मग वरती छोटा छोटा स्टिग्मा आपल्याला दिसतो. तर त्याच्यामध्ये गायनोशियम ह्या रिसेप्टेक्युलर कप मध्ये असतं. सो इट इज नायदर सुपिरियर, एक तर गायनोशियमच्या डोक्यावरही अँड्रोशियम गायनोशियम नाही, गायनोशियमच्या बेस पासून पण अँड्रोशियम आणि केलिक्स करोला उगवत नाहीत. सो ओव्हरी इज सेड टू बी हाफ सुपिरियर अँड फ्लावर इज referred as a perigynous flower. Ovary is said to be half superior or half inferior ovary. Ovary is half superior or half inferior, and the same way the remaining floral whorls are also half superior and half inferior, which are developing from the rim of the thalamus cup. त्या thalamus cupच्या rimला सगळे फ्लोरल वोल्स इन्सर्ट झालेले असतात अराउंड द गायनोशियम. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन द रोज, पी, बीन, ग्राम, या सगळ्यांमध्ये अशा पद्धतीने पेरिगायनस फ्लावर असतात, ओव्हरी हाफ सुपिरियर असते. आता ही पण फॅमिली आपण शिकणार आहोत, पी बीन ग्रामची, म्हणजे ही सोलॅनेसी ब्रिंजलची आपण शिकणार आहोत सगळ्यात शेवटी, आणि ही पी बीन ग्राम म्हणजे फॅबेसी पण फॅमिली आपण शिकणार आहोत, ज्याच्यामध्ये पेरिगायनस फ्लावर्स असतात. ठीक आहे. नंतर मग तिसरा आहे प्रकार, तो आहे इपिगायनस फ्लावर्स. नाउ इपिगायनस फ्लावर, इपी मीन्स अबव, गाइन मीन्स गायनोशियम, अबव द गायनोशियम रिमेनिंग फ्लोरल whorls are present. So means the ovary is present at the base, and at the top of the ovary remaining floral whorls are present. ओव्हरी बेसला आहे, ज्या डोक्यावरती केलिक्स, करोना, अँड्रोशियम हे आहेत. सो ओव्हरी इज इन्फिरियर अँड द रिमेनिंग फ्लोरल whorls आर सुपिरियर. बाकीचे सगळे फ्लोरल whorls, केलिक्स, करोना, अँड्रोशियम हे सुपिरियर आहे, बिकॉज दे ऑक्युपाइंग एट द टॉप ऑफ द ओव्हरी. So they are superior, and ovary is inferior because it is at the base. The condition is called as epigynous. The flower is said to be epigynous flower. The ovary is said to be inferior ovary. Floral whorls are superior. And example is sunflower and guava. Sunflower मध्ये किंवा पेरू मध्ये अशा पद्धतीने तुम्ही बघा, पेरूचं सुरुवातीला फळापासून छोटूस पेरू तयार होतो, त्यावेळेला त्याच्या टोकावरती असे असंख्य स्टेमन्स त्या टोकावरती आपल्याला दिसतात, आणि केलिक्स पण दिसतो त्याच्यामध्ये. पेटल्स पण, पण केलिक्स आणि स्टेमन्स त्या ठिकाणी आपल्याला पेरूमध्ये दिसतात. छोटासा पेरू तुम्ही बघितला तर त्याला दिसतात आपल्याला. सो दिस इज अबाउट द इन्सर्शन ऑफ फ्लावर अँड अकॉर्डिंगली द डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एज इपिगायनस, पेरिगायनस अँड hypogynous flower. The next is types of estivation. Estivation means the arrangement of individual members of floral whorls within the same whorl with respect to other members. एक समजा केलिक्स आहे, तर केलिक्स एका सेपलची इतर सगळ्या सेपल मेंबरच्या तुलनेत कशी रचना आहे. So the arrangement of sepals and petals in a flower bud with respect to other members in the same whorl. त्याच whorlच्या सगळ्या मेंबर्स मध्ये त्या फ्लोरल मेंबर्सची रचना कशी आहे, सेपल्सची किंवा पेटल्सची बड कंडिशन मध्ये ती, त्याला म्हणायचं एस्टायवेशन. सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विथ इन द फ्लावर और विथ इन द फ्लावर बड. कारण फ्लावर मध्येच अर्थ असते ती, पण फ्लावर बड मध्ये जास्त प्रॉमिनंट दिसते तुम्हाला. You can see it फार वेळपर्यंत थोडा साऊंड कमी आला तुम्हाला, कारण थोडा माझ्या मशीनचा साऊंड कमी होता. सॉरी फॉर दॅट. सो द रिस्पेक्ट to the other members of the same whorl, how is the arrangement of sepal and petal? That is nothing but the estivation. So estivation is arrangement of sepals, petals and sepals and petals in the flower bud with respect to other members in the same whorl. There are different ways of estivation are valvate estivation, twisted estivation, imbricate estivation, maxillary estivation. Valvate estivation, no sepal or petal is overlapped. हे सेपल्स आणि पेटल रिप्रेझेंट करतात. ह्या सेपलची कुठली कडा एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झालेली नाहीये. दे आर प्रेझेंट एंड टू एंड.
then it is called as valvate estivation. They are present end to end. हा पेटलची कॉर्नर या पेटलच्या कॉर्नरवरती, इथे बघा एक पेटलची कॉर्नर दुसऱ्या पेटलला ओव्हरलॅप करते, एक कॉर्नर ओव्हरलॅपिंग आहे, एक कॉर्नर ओव्हरलॅप आहे, ही बाहेरची कॉर्नर ओव्हरलॅपिंग आहे तर आतली कॉर्नर ओव्हरलॅप आहे. असं ओव्हरलॅपिंग असत नाही याच्यामध्ये. ऑल द sepals or petal, they are lying end to end. No sepal or petal is overlapping. No corner of the sepal and petal is overlapping. So margins of the sepals or petal without overlapping, then it is called as valvate estivation. For example, in case of calotropis मध्ये असं असतं. किंवा पांढरा धोत्रा, धोत्र्यामध्ये असतं, धोत्र्याचं फुल तुम्ही बघितलं त्याच्यामध्ये पण असं असतं, त्या सगळ्या पाकळ्या एकमेकांना जोडलेल्याच असतात, त्याच्यामुळे व्हाल्वेट एस्टायवेशन असतं. ट्विस्टेड एस्टायवेशन तुम्हाला हिबिस्कस रोजा सायनेन्सिस, त्याची कळी तुम्ही अशी थोडी फिरवून बघितली त्याच्यामध्ये ट्विस्टेड एस्टायवेशन दिसतं चायना रोज मध्ये किंवा हिबिस्कस मध्ये. एव्हरी वन मार्जिन ऑफ एव्हरी पेटल इज ओव्हरलॅप and another margin is overlapping. प्रत्येक पेटलची एक मार्जिन ही ओव्हरलॅप्ड असते तर दुसरी ओव्हरलॅपिंग असते, एक ओव्हरलॅप तर दुसरी ओव्हरलॅपिंग. यू कॅन सी हिअर हे पेटल्स दाखवले आपण, ही कॉर्नर ओव्हरलॅपिंग, ही ओव्हरलॅप, ही कॉर्नर ओव्हरलॅपिंग, overlapped, overlapping, overlapped, overlapping, overlapped, overlapping, overlapped. One corner is overlapping, one corner is overlapped. It is called as twisted estivation. अशा प्रकारे पाकळ्या अशा ट्विस्ट मध्ये दिसतात, त्याला एस्टायवेशन ट्विस्टेड म्हणतो. जसं हिबिस्कस मध्ये की लेडीज फिंगरचं फ्लावर बघा किंवा कॉटनचं फ्लावर बघा, म्हणजे मालवेसीचे मेंबर्सचे, मालवेसी फॅमिलीचे जेवढे मेंबर्स आहेत त्यांच्या फ्लावर्स मध्ये ट्विस्टेड एस्टायवेशन आपल्याला दिसतं. नंतर मग इम्ब्रिकेट एस्टायवेशन. इम्ब्रिकेट मध्ये एक पेटल कम्प्लिटली आउटर असतो, एक पेटल कम्प्लिटली इनर असतो. म्हणजे एक पेटल कम्प्लिटली इनर म्हणजे दोन्ही कॉर्नर्स त्याच्या ओव्हरलॅप असतात. एक पेटल असतो की ते दोन्ही कॉर्नर ओव्हरलॅपिंग असतात. दिस कॉर्नर अँड बोथ द कॉर्नर्स आर ओव्हरलॅपिंग. सो वन कॉर्नर इज कम्प्लिटली इनर, one corner is completely outer, means both the corners are overlapping. Here both the corners are overlapped. So one petal or sepal is completely inner, one is completely outer, remaining are twisted, inner outer. बाकीच्यांमध्ये वाटलं inner outer condition, त्याला imbricate estivation म्हणतात. Such estivation is called as estivation is called as imbricate estivation, where the margins of sepals and petals, they are overlap one another but not in a regular way. एकाच डायरेक्शन मध्ये ते ओव्हरलॅप करतात असं नाही, शिवाय याच्यामध्ये काही पेटल्स ह्या नॉन ओव्हरलॅपिंग पण असतात, तेव्हा त्याला आपण इम्ब्रिकेट. ऍक्च्युअली परफेक्ट याच्या इथे सांगितलं त्याच्यापेक्षा तुम्हाला परफेक्ट लक्षात ठेवण्यासारखं कसं आहे की एक पेटल पूर्णपणे आउटर असते, एक पेटल पूर्णपणे इनर असते, बाकीच्या ओव्हरलॅपिंग असतात. One corner overlap, one corner overlapping, one corner overlap, one another corner overlapping. So such estivation is called as imbricate estivation. seen in गुलमोहर, कॅशिया यांच्यामध्ये तुम्हाला इम्ब्रिकेट एस्टायवेशन दिसून येतं. आणि व्हेक्झिलरी एस्टायवेशन हे तुम्हाला टिपिकल फ्लावर्स म्हणजे गोकर्ण, नंतर मग पी, बीन, ग्राम यांच्यामध्ये तुम्हाला हे स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लावर आहे. यांच्यामध्ये पॅपिलिओनियस करोला असतो आणि 5च पेटल असतात. त्याच्यामधलं एक पेटल फार लार्ज असतं, 2 पेटलच्या कम्पॅरेटिव्हली छोटे असतात. मधलं पेटल हे मध्ये असं जोडलेलं असतं, पेअर असतो पण ती मध्ये जोडलेली पेअर असते. त्याला स्टँडर्ड, विंग्स आणि किल अशा 5 पाकळ्या. स्टँडर्ड ही मोठी पाकळी, 2 पेअर ह्या विंग्सच्या आणि तिसरी पेअर किलची जी मध्ये जोडलेली असते. हे तुम्ही स्वीट पी मध्ये, म्हणजे आपण जेव्हा फॅबेसी फॅमिली स्टडी करणार आहोत तेव्हा हेच फ्लावर स्टडी करणार, ज्याच्यामध्ये व्हेक्झिलरी एस्टायवेशन असतं आणि त्याला पॅपिलिओनेशियस सुद्धा म्हणतात, कारण करोला हा पॅपिलिओनेशियस करोला असतो, बटरफ्लाय लाईक करोला असतो. आणि याच्यामध्ये एस्टायवेशन जे असतं ते व्हेक्झिलरी एस्टायवेशन असतं. त्याच्यामध्ये दिस इज द स्टँडर्ड लार्ज पेटल which is completely outer and the wings are inner outer. Wings च्या एक पेटल ही कम्प्लिटली ओव्हरलॅप असते, एक ओव्हरलॅपिंग असते. ह्या दोन्ही याच्यामधले दोन्ही पेटल्सचे एक मार्जिन ओव्हरलॅप आणि एक ओव्हरलॅपिंग असते. आणि ही जी आहे किल सगळ्यात आतली पेअर ही पूर्णपणे ओव्हरलॅप असते, म्हणजे बाहेरची पूर्णपणे ओव्हरलॅपिंग, आतली पूर्णपणे ओव्हरलॅप आणि ह्या इनर आउटर असतात. एक इनर, एक आउटर, एक कॉर्नर इनर, एक इनर आउटर, अशा प्रकारचं अरेंजमेंट असते पेटल्सची. त्याला म्हणतो आपण व्हेक्झिलरी एस्टायवेशन. सीन पी, बीन, ग्राम, क्रोटोलॉरिया जंकी म्हणजे गोकर्ण यांच्यामध्ये तुम्हाला व्हेक्झिलरी एस्टायवेशन दिसतं. सो दिस इज अबाउट द एस्टायवेशन. नेक्स्ट इज द कॅलिक्स. Now we'll see the different floral wholes
accessory and reproductive in details. First of all, the calyx is it is the outermost accessory whole. It is green in color. It is made up of individual members called as sepals, and the sepals sometimes become petal like, means it becomes colorful. का कलरफुल होता साधारणपणे जनरली तर फ्लावर्स मध्ये पेटल्स अशी ग्रीन असतात, इथे दिसतात आपल्याला सेपल्स ग्रीन, ते पण दिसतात सेपल्स ग्रीन आहेत. पण काही फ्लावर्स मध्ये सेपल्स हे ब्युटिफुली कलर्ड होतात. जसं अग्निशिखामध्ये आपण सकाळी अग्निशिखाचं प्रिव्हियस लेक्चरला आपण अग्निशिखाचं किंवा अग्निशिखा मला त्याचं बॉटॅनिकल नेम आठवणार नाही, वर्नाक्युलर नेम मला आठवते अग्निशिखा. तर त्याच्यामध्ये सेपल्स हे कलर्ड होतात, कलरफुल होतात. कधी कधी गुलमोहरामध्ये पण सेपल्स कलर्ड होतात. कशा करता टू अट्रॅक्ट टू मेक द फ्लावर मोर डेकोरेटिव्ह सो एज टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट. फ्लावरला जास्त अजून डेकोरेटिव्ह करण्याकरता, इन्सेक्ट अट्रॅक्ट करण्याकरता ते सेपल सुद्धा कधी कधी पेटलाइड होतात. म्हणजे पेटल लाईक मीन्स अट्रॅक्टिव्हली कलर होऊन जातात. बट इट इज एक्सेप्शनल. Sometimes sepals they fall off when the flower bud opens. फ्लावर बड ओपन झाली, ही बड कंडिशन मध्ये सेपल्स असतात, पण बड ओपन झाली की पेटल्स गळून पडतात. फॉर एक्झाम्पल आरजी मून म्हणजे पिवळा धोत्रा. नंतर मग केलिक्स समटाइम्स दे सर्व्हाइव्ह टिल द पेटल्स विदर. जोपर्यंत पाकळ्या गळून पडत नाही तोपर्यंत केलिक्स सुद्धा त्याच्यासोबत सर्व्हाइव्ह राहतात. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ लोटस, इन केस ऑफ मस्टर, त्यांना आपण डेसिडियस और डेसिडस पेटल्स सेपल्स असं म्हणतो. डेसिडस याला कॉड्युकस म्हणतात. गळून पडणारे ते कॉड्युकस, लगेच गळून पडतात ते कॉड्युकस, आणि जे राहतात त्यांना डेसिडस म्हणतात. आणि जे शेवटपर्यंत राहतात, इव्हन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वांग्यामध्ये बघा, आपण वांग चिरतो त्याच्या भोवताली जो हिरवा भाग असतो, ऍक्च्युअली दिस आर द सेपल्स विच रिमेन विथ द फ्लावर इव्हन वेन द ओव्हरी गेट कन्व्हर्टेड इन टू फ्रूट. ओव्हरीचं रूपांतर फळामध्ये होईपर्यंत सुद्धा सेपल अटॅच असतात, तेव्हा त्याला पर्सिस्टंट सेपल्स असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल ब्रिंजल, फॉर एक्झाम्पल पी, वाटाण्याच्या शेंगांड्यात त्याला पण टोकाला सेपल दिसतात. सो इन केस ऑफ ब्रिंजल अँड पी, the sepals are persistent, means which remains attached to the with the flower even up to the formation of fruit. Okay, so this is about the calyx, and the main function of calyx is to protect the flower in bud condition. Bud condition मध्ये flower ला protect करणं. And secondly, since it is green in color, it carry photosynthesis. And thirdly, when it becomes petaloid, it helps to attract the insect during pollination. Next is corolla. Now, corolla is a second accessory whole. It is beautifully colored, that you know well. It is large size, inner to the calyx. Location is inner to the calyx. Inner members are individual members are referred as petals, and they are beautifully colored. You can see the different colored roses. So they are beautifully colored. They are scented many times. And these petals may be free, as in case of rose. सगळे पाकळ्या एकमेकांपासून विलग आहे गुलाबामध्ये. तर अशा फ्री पेटल्स असतील त्याला पॉलीपेटॅलस करोला म्हणतात. करोला इज सेड टू बी पॉलीपेटल. पॉली मीन्स फ्री. The poly means free. When the petals are free, the corolla is called as polypetalous corolla, for example, rose. Sometimes the petal may get fused to form a funnel-shaped structure. Then it is called as gamopetalous corolla. Here is, you can see, in case of datura, all the petals, 5 petals are there. All the petals, they are fused. Here has a outgrowth, the joint type petals. So petals, they fuse to form a funnel-shaped structure. So this is a gamopetalous corolla in case of datura. Function of these corolla members is to attract beautifully colors. Therefore, they attract the flower for attract the insect or pollinating agents for pollination. Then when the corolla is tubular, it stores the nectar at the base. असा ट्युब्युलर करोला असतो, त्याच्या बेसला या ठिकाणी नेक्टर कलेक्ट केलं असतं, ज्या नेक्टरच्या शोधामध्ये इन्सेक्ट येतात. सो द फ्लावर्स विथ ट्युब्युलर करोला स्टोर्स नेक्टर ऍट द बेस अँड अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट फॉर पॉलिनेशन. And this corolla also protect the inner essential whole, androecium and gynoecium, in bud condition. बड कंडिशन मध्ये अँड्रोशियम आणि गायनोशियमला प्रोटेक्ट करणं हे काम सुद्धा करोला करतो. हा या ठिकाणी आपण 2 ऍक्सेसरी होल बघितले, एक केलिक्स आणि दुसरा करोला. नंतरचा होल बघतो
रिप्रोडक्टिव्ह होल त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. Androecium is a male reproductive whorl of flower. Gynoecium is a female reproductive. First, we'll see the androecium or male reproductive whorl, which is made up of stamens. Each stamen is made up of anther, connective, and a filament. Each stamen is made up of three parts. They are filament, anther, and connective. This is a filament. This is a connective which connect both the lobes of anther, therefore called as connective. It is a sterile tissue. It has nothing to do with fertilization. फर्टाईल टिश्यू नसतो हा, रिप्रोडक्टिव्ह टिश्यू नसतो आणि त्याला तो दोन अँथर लोब्सला जोडतो. त्याला म्हणतो आपण कनेक्टिव्ह आणि अँथर. असा म्हणून एक स्टेमन्स बनले असतो. अशा असंख्य स्टेमन्सचा अँड्रोशियम वूड बनलेला असतो. नाउ दी स्टेमन्स at the tip produce the anther. The anther, there may be two anther lobes or there may be single. या ठिकाणी हा बायलोब्ड अँथर दिसतो आपल्याला. हिबिस्कस मध्ये बघितलं सिंगलच लोब असतो, एकच लोब असतो अँथरचा. So when a single lobe is there, the anther is said to be monothecous. When two lobes are there, anther is said to be डायथिकस. आणि एक अँथर लोब असेल तर दोनच पोलन सॅक असतात आणि बायलोब्ड अँथर असेल तर मात्र 4 पोलन सॅक असतात. हा बायलोब्ड अँथर आहे याप्रमाणेच. आणि या बायलोब्ड अँथरला जर तुम्ही कट केलं तर आतमध्ये ह्या 4 पोलन सॅक 1, 2, 3 आणि 4 पोलन सॅक. याचा अर्थ काय, एका सॅक मध्ये 2 पोलन सॅक असतात आणि दुसऱ्या सॅक मध्ये 2. म्हणून एक सॅक असेल तर म्हणजे मोनोथिकस अँथर असेल तर फक्त 2च पोलन सॅक्स असतात आणि डायथिकस म्हणजे 2 पोलन सॅक्स असतील तर त्या ठिकाणी 2 अँथर लोब्स असतील तर त्या ठिकाणी 4 पोलन सॅक्स आतमध्ये असतात. देन समटाइम्स the polar within the pollen sac what is present, pollen grains are present. Inside the pollen sac pollen grains are present. Sometimes the stamen is sterile, means without the pollen grains. स्टेमन्सच्या आतमध्ये पोलन ग्रेन्सच असत नाही अँथरच्या आतमध्ये, तर तेव्हा त्याला आपण स्टॅमिनोड असं म्हणतो. तर स्टेमन विथाउट पोलन सॅक or it is called a sterile stamen. It is typically referred as a staminode. For example, in case of Tecoma, staminode is present, that means the sterile stamens are present in the androecium whorl. So this is about the androecium whorl, which constitutes the male reproductive part of a flower and produce the male reproductive spores in the form of pollen grains. Next is the female reproductive part. Female reproductive part we have to see. That is okay. First of all, we'll see the cohesion and adhesion in case of stamens. आता स्टेमन्स बघितले, स्टेमन्सचा होल बघितला, तर ह्या स्टेमन्स मध्ये कधी कधी स्टेमन्स एकमेकांना फ्यूज होतात, कधी कधी ते एकमेक केलिक्सला अटॅच होतात, कधी कधी ते पेटल्सला अटॅच असतात, कधी कधी ते पेरियंथला अटॅच असतात, कधी कधी ते अँड्रोशियमला अटॅच असतात, सॉरी गायनोशियमला अटॅच असतात. तर अशा वेगवेगळ्या कंडिशन अटॅचमेंट दे समटाइम्स दे आर फ्यूज, समटाइम्स दे आर युनाइटेड with other parts of the flower, inner parts of the flower. Accordingly, there are some cohesions of stem and adhesions of stamens. स्टेमन्सचे कोहेजन्स आणि अधेजन्स त्याच्यामुळे आपल्याला पाहायला पाहिजे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला याच्यामध्ये एक अधेजन आपण बघणार आहोत की ज्या ठिकाणी पेरियंथला पेटल्स अँड्रोशियम अटॅच असतं किंवा स्टेमन्स अटॅच असतात. तर पेरियंथ म्हणजे काय हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. जेव्हा केलिक्स आणि करोला हे सेपरेटली डिफरन्शिएट करू शकत नाही आपण, म्हणजे ॲसेसरी होल्स आर नॉट डिफरन्शिएबल ॲज केलिक्स अँड करोला, देन दॅट ॲसेसरी होल इज रेफर्ड ॲज अ पेरियंथ. जर जेव्हा आपल्याला फुलामध्ये कळत नाही की ह्या फुलामध्ये हा केलिक्स आहे आणि करोला आहे, पण त्या ठिकाणी ॲसेसरी होल्स तर असतात. ॲसेसरी होल असतो पण तो केलिक्स अँड करो सारखा दिसत नाही, तेव्हा त्याला आपण पेरियंथ म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल एलियम सेपा म्हणजे कांद्यामध्ये पेरियंथ असतं, किंवा मग लिलीचे फ्लावर्स जे आहेत, तुम्ही व्हाईट लिली, पिंक लिली, येलो लिलीचे फ्लावर्स बघता, तर लिलीमध्ये तो ब्राईटली कलर्ड जो भाग असतो तो ऍक्च्युअली पेरियंथ असतो. त्याच्यामध्ये केलिक्स आणि करोला दोघांचं ते युनियन असतं, त्याच्यामध्ये हा केलिक्स आहे हा करोला आहे असं आपल्याला दाखवता येत नाही. सो देन द ॲसेसरी होल इज रेफर्ड ॲज अ पेरियंथ. आता आपण स्टेमन्स कधी कधी ह्या स्टेमन्सचा जे फिलामेंट्स असतात म्हणजे इलॉंगेटेड ट्युब्युलर स्ट्रक्चर, दे गेट फ्यूज अँड अँथर लोब्स आर फ्री. Then the stamens are said to be adelphous stamens. Adelphi means bundle. Adelphi म्हणजे काय, bundle means when all the filaments of the stamen fuse to form a bundle. त्यांचा एक बंडल तयार होतो, फिलामेंट्स फ्यूज होतात आणि त्यांच्यापासून बंडल तयार होतो, तेव्हा त्याला म्हणतो आपण एडल्फस कंडिशन. मग आता हे बंडल आणि अँथर्स मात्र फ्री असतात. मग आता किती बंडल तयार करतात, एक बंडल तयार करतील त्याला मोनो एडल्फस म्हणायचं, त्याची 2 बंडल्स तयार होतील त्याला डाय एडल्फस म्हणायचं, त्याची मेनी बंडल्स तयार होत असतील त्याला पॉली एडल्फस म्हणायचं.
Mono means one, Adelphi means bundle. Monoadelphous single bundle is produced by the fusion of stamens, anthers are free. Two bundles are produced by the fusion of stamens and the stamens are free. Many bundles are produced by the fusion of filaments, not stamens, filaments, and the anthers are free. Polyadelphous. Now see the, let us see the condition, monoadelphous condition. हिबिस्कस मध्ये असतात, ऑल द अँथर्स आर फ्री, हे सगळे फ्री अँथर्स आहे आणि एकच बंडल तयार होतं, त्याला म्हणतो मोनोअडल्फस टेबल्स इन केस ऑफ चायना रोज. डायअडल्फस कंडिशन स्वीट पी मध्ये असते, 10 स्टेमन्स असतात, 10 पैकी 9 फ्यूज होतात, 9चे फिलामेंट फ्यूज होतात आणि हे 9 त्या ठिकाणी अँथर्स सेपरेट आणि मग एक वेगळा राहतो, 9+1 अशा पद्धतीने 2 त्या ठिकाणी बंडल तयार होतात. सो इट इज डायअडल्फस कंडिशन इन केस ऑफ स्वीट पी. Polyadelphous condition in case of citrus. Now there are so many bundles where the filaments fuse and anthers are free. So more than 2 bundles are produced. It is called as polyadelphous condition, where the stamens are fused and filaments are fused and the anthers are free, forming many bundles or more than 2 bundles. It is called as polyadelphous condition in case of citrus. नंतर मग दुसरा प्रकार बघतो, ही झाला ऍडल्फी आणि ऍडल्फी कंडिशनचे प्रकार. व्हॉट इज अडल्फस कंडिशन? फिलामेंट्स आर फ्यूज, अँथर्स आर फ्री. आता दुसरा प्रकार बघतो आपण सिंजेनेशियस कंडिशन और सिंजेनी और सिंजेनेशियस. याच्यामध्ये अँथर्स फ्री असतात आणि फिलामेंट्स याच्या अपोजिट, अडल्फीच्या अपोजिट कंडिशन असते. सो अँथर्स आर युनायटेड अँड अँथरलोब्स आर युनायटेड अँड फिलामेंट्स आर फ्री. फॉर एक्झाम्पल द मेंबर्स ऑफ कंपोजिटेड, फॉर एक्झाम्पल कंपोजिटेड मेंबर्स मध्ये तुम्हाला कुठलं सांगू, सनफ्लॉवर हा कंपोजिटचा एस्टरेशीचा मेंबर आहे, त्यामधले स्टेमन्स हे असे असतात. अशा प्रकारे हे अँथर लोब्स विच आर फ्यूज अँड द फिलामेंट्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर. द कंडिशन इज कॉल्ड एज सिंजेनेशियस. The stamens are called as syngenesious stamens. या ठिकाणी stamens monoadelphous, stamens diadelphous, stamens polyadelphous, या ठिकाणी stamens syngenesious. फॉर एक्झाम्पल सनफ्लावर कंपोजिटीच्या मेंबर्स मध्ये किंवा ट्रायडॅक्स प्रोकंबल्स. नंतर मग सिनॅन्ड्रस म्हणजे अख्खा स्टेमन फ्यूज असतो. दी filament as well as the anthers, they are fused. It is called a synandrous condition. हे अँथरचे स्टेमन्स पण फ्यूज आणि खालचे फिलामेंट्स पण फ्यूज. एक्झाम्पल कुकर बिटेसी, म्हणजे काकडी वर्गीय जेवढे आहे, म्हणजे काकडी आहे, घोसावळा आहे, दोडका आहे, ह्या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला सिनॅन्ड्रस कंडिशन दिसते. कुकर बिटेसीच्या मेंबरमध्ये, कुकर बिटामध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीचे अँड्रोशियम दिसतील, ज्याच्यामध्ये एंटायर स्टेमन अलॉंग with the filament and the anther is fused. Next is the adhesion. कधी कधी हे स्टेमन्स पेटलला अटॅच असतात. they are attached to the petal, therefore called as epipetals. Epi means above the petals. They are present above the petals. ते ओहरीच्या बेस पासून डेव्हलप होण्यापैकी पेटलला अटॅच असतात. फॉर एक्झाम्पल ब्रिंजल, ह्या पेटल आहे पर्पल कलरच्या ब्रिंजलच्या, तुम्हाला माहित, तुम्ही जर ब्रिंजलचा फ्लावर बघितलं असेल तर, आणि ह्या टू द पेटल्स the stamens are attached. सरळ पेटलला स्टेमन्स अटॅच असतात, तेव्हा त्याला म्हणायचं इपिपिटॅलस स्टेमन्स. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ ब्रिंजल. इपिफिलस म्हणजे पेटल्सला नाही, पेरियांथला अटॅच असतात. ज्या फ्लावर मध्ये पेटल सेपल असत नाही पण पेरियांथ असतो, फॉर एक्झाम्पल लिली, ह्या लिलीमध्ये हे अँथर्स अशा प्रकारे पेरियांथला अटॅच. आता याला पुढे केलिक्स दिसत नाही आणि ह्याला करोला पण म्हणायचं. केलिक्स सेपरेट नाही म्हणजे ह्याला दिस होल रिप्रेझेंट केलिक्स अँड करोला बोथ, म्हणून मग त्याला म्हणायचं पेरियांथ. तर ह्या पेरियांथ मेंबरला म्हणजे टेपल्सला या ठिकाणी स्टेमन्स आर अटॅच, देअरफॉर इट इज कॉल्ड इपिफिलस स्टेमन्स. त्याला म्हणायचं इपिफिलस स्टेमन, फॉर एक्झाम्पल अँथर्स. आणि गायनॅन्ड्रोफोर्स म्हणजे गायनोशियमला अटॅच असतात. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ कॅलोट्रॉपिस, हा पांढरा भाग जो दिसतो अष्टकोनी, 1 2 3 4 5 पंचकोनी, तर हा जो तुम्ही आता सगळ्यांनी रुईची फुलं बघितली, मध्ये पांढरा जो पंचकोनी भाग असतो, दॅट इज अ स्टिग्मा ऑफ अ गायनोशियम. आणि त्या गायनोशियमच्या स्टिग्माला अँथर अटॅच असतात. सो द स्टेमन्स आर अटॅच टू द गायनोशियम. द कंडिशन इज कॉल्ड एज gynandrous condition. So we say that the stamen is gynandrous in case of calotropis. In case of calotropis, the stamen is gynandrous. This is about the cohesion and adhesion of stamens. Now या ठिकाणी स्टेमन्स मला वाटतं आपले संपले. तर अशा प्रकारे स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. What is the function? To take part in reproduction as a male reproductive whole and produce the
male spores in the form of microspore or pollen grains. थोडा पार्ट अजूनही आहे याच्यामध्ये. कधी कधी स्टेमसची लेंथ, फिलामेंटची लेंथ ही वेगवेगळी असते. जर अकॉर्डिंगली स्टेमस डायडिडॅमस आणि टेट्राडिडॅमस म्हणून ओळखले जातात. डाय मीन्स टू, डायमस मीन्स द कंडिशन. दोन कंडिशन्स स्टेमसच्या असतात. वेअर 4 स्टेमन्स आर देअर, 2 आर लॉंग अँड 2 आर शॉर्ट. द लॉंग स्टेमन्स फॉर्म्स द आउटर वॉल, बाहेरच्या वॉल हा लॉंग स्टेमन्सचा असतो आणि इनर वॉल हा शॉर्ट स्टेमन्सचा असतो. म्हणजे सारख्या लांबीचे 2 स्टेमन बाहेरच्या व्होल मध्ये असतात, सारख्या लांबीचे 2 स्टेमन आतल्या व्होल मध्ये असतात. इट इज कॉल्ड अ डायडिडॅमस कंडिशन. डायडिडॅमस स्टेमन्स, फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ साल्विया, इन केस ऑफ ऑसिमम सॅन्क्टम म्हणजे तुळस, त्याच्यामध्ये डायडिडॅमस कंडिशन असते. टेट्राडिडॅमस कंडिशन, याच्यामध्ये 4 स्टेमन असतात जे लॉंग असतात. देर आर 4 लॉंग स्टेमन which are arranged in die means 2 types. 2 प्रकाराने हे 4 याच्यामधले स्टेमन्स अरेंज असतात. त्यापैकी 4 स्टेमन हे लॉंग असतात आणि 2 स्टेमन हे शॉर्ट असतात. जे लॉंग फिलामेंट stamens, they form the inner wall, and short filament stamen form the outer. There are 6 stamens. There are how many stamens? 6 stamens. Out of these, the 4 forms the outer wall, 2 stamens forms the outer wall, and the 4 stamens form the inner wall. हे 4 आतल्या बाजूला आणि 2 बाहेरच्या बाजूला असतात. So tetra means 4 stamens forming the inner wall, and stamens are arranged in 2 conditions, therefore dynamous. Tetradynamous means 4 in the inner wall, 2 in the outer wall, and total there are 6 stamens. Okay, tetradynamous condition in case of mustard, म्हणजे मोहरी मध्ये मिळते किंवा रॅडिश मध्ये मिळते, मुळ्याची फुलं बघितली त्याच्यावर. आता या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपण androecium hole complete केला. Now we'll see the last reproductive hole, that is gynoecium. Now gynoecium is a female reproductive hole. It is made up of individual members called as pistil or carpel, and within the pistil of carpel, female sexual cells are present in the form of ovules inside the ovary. It is said that it is a modified megasporophyll. असं म्हणतात की स्टेमन हा मॉडिफाईड मायक्रोस्पोरोफिल आहे आणि कार्पेल हा मॉडिफाईड मेगास्पोरोफिल आहे. ज्याचं अँजिओस्पर्म मध्ये मॉडिफिकेशन होऊन कार्पेल तयार झालेला आहे. इच कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ॲज स्टाईल, स्टिग्मा अँड ओव्हरी. बेसल सोलन पॉट, ओव्हरी, इलॉंगेटेड ट्युबुलर स्टाईल and stigma at the top. Now the placentation. The ovary is the main reproductive part of the carpel or pistil. It has why it is main reproductive or important part of the pistil or carpel, because inside it the male reproductive part, especially the ovule, is developed. So ovules are produced inside the ovary. Therefore, ovary is said to be more significant part of a carpel or pistil. Now, the ovules are arranged inside the ovary in a typical manner. एका विशिष्ट पद्धतीने ovules ओव्हरीच्या आत अरेंज असतात. Accordingly, the arrangement is referred in different way. त्या अरेंजमेंटला आपण प्लासेंटेशन असं म्हणतो. The arrangement of ovules inside the ovary is called as placentation. And how the ovules are arranged inside the ovary, accordingly there are different types of placentation, as marginal placentation, axial placentation, parietal placentation, basal placentation, and free center placentation. So what is placentation? Arrangement of ovules inside the ovary is called as placentation. Now, when the placenta lies along the ridge, ventral ridge, खालच्या ridge ला, खालच्या शिरेवरती जेव्हा प्लासेंटा असतो, प्लासेंटा इज अ स्टराईल टिश्यू ऑन विच द ओव्ह्यूल्स आर अटॅच, त्याला प्लासेंटा म्हणतात. ज्या स्टराईल टिश्यू वरती ओव्ह्यूल्स अटॅच असतात त्याला प्लासेंटा म्हणतात. जेव्हा प्लासेंटा व्हेंट्रल सुचरला असतो, म्हणजे खालच्या शिरेवरती असतो, and the fruit is in the form of a pod, म्हणजे शेंगेच्या स्वरूपात फळ असतं, and ovules are born on this ventral placenta. It is called as a marginal placentation. For example, pea, bean, gram यांच्यामध्ये marginal placentation असतं. नंतर मग exile placentation, the placenta lies in the central axis. Placenta form the central axis.
central axis la placenta asto, and to the central axial placenta the ovules are developed. Ovules are produced on the central axial placenta. Then it is called as axile placentation, and it is divided into the central axile placenta is divided into different chambers, two to many chamber. अकॉर्डिंगली बायकार्पेलरी, ट्रायकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी अशा पद्धतीने कार्पेल्स याच्यामध्ये दिसून येतात. असा ट्रायकार्पेलरी मध्ये 3 चेंबर्स असलेला म्हणजे ट्रायकार्पेलरी कशामध्ये असतं बरं? मिरचीमध्ये असतं. ट्रायकार्पेलरी गायनोशियम, गायनो म्हणजे 3 लॉक्युल्स त्या ठिकाणी असतात मिरचीमध्ये. एक्झाईल प्लासेंटेशन असतं. टोमॅटो, लेमन मध्ये तुम्हाला 6 असतात. टोमॅटो मध्ये बायकार्पेलरी असतं, 2च असे कंपार्टमेंट तुम्हाला टोमॅटो मध्ये दिसतात. हिबिस्कस रोझा सायनेन्स मध्ये 5 कंपार्टमेंट दिसतात. असे वेगवेगळे कंपार्टमेंट एक्झाईल प्लासेंटेशन मध्ये आपल्याला दिसतात. सो टू द सेंट्रल ऍक्शियल प्लासेंटा द ओव्ह्यूल्स आर अटॅच. ऍक्शियल प्लासेंटाला ओव्ह्यूल अटॅच असतात. आता परायटल प्लासेंटेशन टू द आउटर और परायटल वॉल, पेरिफेरल वॉल, ह्या आउटर वॉलला, पेरिफेरल वॉलला जेव्हा प्लासेंटा असतो त्यावरती ओव्ह्यूल अटॅच असतात तेव्हा त्याला आपण parietal placentation म्हणतो. On the inner wall of the ovary towards the periphery the ovules are attached. It is called as parietal placentation. Generally the ovary is one chambered. या ठिकाणी ovary 2 to many chambered असते एक्झाईल प्लासेंटेशन मध्ये. इथे पण 1 chambered असते. मार्जिनल प्लासेंटेशन मध्ये 1 chambered ओव्हरी असते. याच्यावर 2 to many chamber, बायकार्पेलरी, ट्रायकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी आणि मल्टी कार्पेलरी असे मनी चेंबर्स पण असू शकतात एक्झाईल प्लासेंटेशन मध्ये. याच्यामध्ये पण सिंगल कार्पेल असतो, म्हणजे सॉरी सिंगल चेंबर असतो ओव्हरीचा. ओव्हरी इज 1 chambered and gynoecium is multicarpellary syncarpus. gynoecium मात्र मल्टी कार्पेल असते, ज्याच्यामध्ये सगळे कार्पेल्स फ्यूज झाले असतात आणि मग एकच चेंबर त्या ठिकाणी दिसतं. फॉर एक्झाम्पल मस्टर्ड, आर्जिमोन म्हणजे पिवळा धोत्रा, मोहरी याच्यामध्ये अशा पद्धतीने मार्जिनल परायटल प्लासेंटेशन आपल्याला दिसून येतं. Then the basal placentation. Basal placentation is seen in case of in case of jawar, the basal placentation is there. In case of marigold, म्हणजे झेंडू, in case of sunflower, the basal placentation is seen. Where at the base of the ovary there is presence of placenta to which the ovule is attached. ओव्हरीच्या बेसला प्लासेंटा असतो, ज्याला एक सिंगल ओव्ह्यूल अटॅच असतो. युनिलॉक्युलर ओव्ह्यूल असते आणि सिंगलच ओव्ह्यूल असतो. एकच लॉक्युल आणि एकच ओव्ह्यूल, एकच चेंबर आणि त्याच्यामध्ये एक ओव्ह्यूल असतो. तर इट इज अ बेसल प्लासेंटेशन सीन इन केस ऑफ सनफ्लॉवर, मारीगोल्ड अँड इन केस ऑफ द जोवार. जोवार मध्ये पण असं सिंगल कॅरिऑप्सिस तयार होतो, तसा होतो. फ्री सेंट्रल, सेंटरला कुठल्याही चेंबर न लावता सेंट्रल ऍक्सिसला हा त्या ठिकाणी ओव्ह्यूल्स अटॅच आहे, त्याला फ्री सेंट्रल म्हणायचं, कारण त्याच्यामध्ये चेंबर्स नाहीये. सो ओव्ह्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल ऍक्सिस विथआउट एनी सेप्टा. इथे पण सेंट्रल ऍक्सिसला आहे पण ते सेप्टा आहे. इथे पण सेंट्रल ऍक्सिसला आहे विथआउट एनी सेप्टा. त्याला म्हणायचं फ्री सेंट्रल. फ्री सेंट्रल ओव्ह्यूल्स अटॅच टू द सेंट्रल प्लासेंटा विथआउट सेप्टा. हियर द ओव्ह्यूल अटॅच टू द सेंट्रल प्लासेंटा विथ नंबर ऑफ सेप्टा विच फॉर्म द डिफरंट चेंबर्स ऑफ इन द ओव्हरी. या ठिकाणी in case of parietal free central placentation, the ovules are attached to the central axis without any septa. All septas are absent. For example, primrose, dianthus यांच्यामध्ये फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन त्या ठिकाणी दिसून येतं. दिस इज अबाउट द प्लासेंटेशन. आणि या ठिकाणी आपण थांबू. थँक्यू व्हेरी मच. अँड इन द नेक्स्ट व्हिडिओ we will see the fruit